सहनाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सूत्रभाष्यप्रणेतारौ वेदान्ताब्जप्रभाकरौ वन्दे परस्परात्मानौ बादरायणशङ्करौ। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भगवो ब्रह्म श्रीमच्छङ्कर भगवत्पूज्यपादमहासद्गुरुभ्यो नमः। श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती सद्गुरुभ्यो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। श्री श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती स्वामिपादानां कर्तृकत्वेन प्रसिद्धायां माण्डूक्य रहस्य विवृतिः नाम संस्कृत भाषायाः कृतौ तुरीये अलातशान्ति प्रकरणे अद्य विवृतिकार श्री श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती स्वामीपाद कृत भाष्यांत मंगल श्लोकाः इदानीं विचार्यन्ते। ह्यः श्रीमच्छङ्कराचार्य कृत भाष्यांत मंगल श्लोकाः समाप्ताः। इदानीं तो विवृतिकार कृत मंगल श्लोकाः विवृत्यंत मंगल श्लोकाः इदानीं विचार्यन्ते। अग्रे तावत् श्री श्री स्वामी चरणानां
प्रशस्तिश्लोकमेकं पठित्वा तान् मङ्गलश्लोकान् विवृतिः नास्ति, विवृतिः न सन्ति तत्र। विवृतिः कुतः इति चेत् इमे श्लोकाः स्वामिपादकृताः एव, अतः विवृतिः न सन्ति, नास्ति। विवृतिः न सन्ति, विवृतिः नास्ति। अतः एतत् समाप्ति एतत् समाप्ति मङ्गलश्लोकप्रकरणम् इदानीं स्वामिपादानुग्रहं यथा स्वामिपादानुग्रहं विचारयामः। विवृत्तिकारकृत मङ्गलश्लोकान् अत्र पञ्च मङ्गलश्लोकाः विद्यन्ते, विचारयामः। प्रथमतः स्वामिपादानां प्रशस्तिश्लोकमेकं पठित्वा अनन्तरं मङ्गलश्लोकान् विचारयामः। ॐ कषायरहितं काषायवासं स्वरूपनिष्ठं परिपूर्णबोधं वन्दे निशं सच्चिदानन्दरूपं सरस्वतीम् इन्द्रसमानतेजम्। ॐ कषायरहितं काषायवासं स्वरूपनिष्ठं परिपूर्णबोधं वन्दे निशं सच्चिदानन्दरूपं सरस्वतीम् इन्द्रसमानतेजम्। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರಕೃತ ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪಠನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ವಿವೃತ್ತಿಕಾರಕೃತ ವಿವೃತ್ಯಂತ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಅಜಮಪಿ ಜನಿಯೋಗಂ ಪ್ರಾಪದೈಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗಾತ್ ಅಗತಿ ಚಗತಿ ಮತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪದೇಕಂ ಹ್ಯನೇಕಂ ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ಧರ್ಮಗ್ರಾಹಿ ಮುಗ್ಧೇ ಕ್ಷಣಾನಾಂ ಪ್ರಣತ ಭಯ ವಿಹಂತೃ ಬ್ರಹ್ಮಯತ್ತನ್ನತೋಸ್ಮಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ವೈಶಾಖ ವೇದ ಕ್ಷುಭಿತ ಜಲನಿಧೇರ್ವೇದನಾಂನೋಂತರಸ್ಥಂ ಭೂತಾನ್ಯಾಲೋಕ್ಯಮಗ್ನಾಂಜ ವಿರತ ಜನನ ಗ್ರಾಹ ಘೋರೆ ಸಮುದ್ರೇ ಕಾರುಣ್ಯಾದುದ್ಧಾರಾಂ ಮೃರಮರೈ ದುರ್ಲಭಂ ಭೂತಹೇತೋ ಯಸ್ತಂ ಪೂಜ್ಯಾಭಿಪೂಜ್ಯಂ ಪರಮಗುರುಮಮುಂ ಪಾದಪಾತೈರ್ನತೋಸ್ಮಿ. ಯತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಲೋಕಭಾಸಾ ಪ್ರತಿಹತಿ ಮಗಮತ್ಸ್ವಾಂತಮೋಹಾಂಧಕಾರೋ ಮಜ್ಜೋನ್ಮಜ್ಜಚ್ಚ ಘೋರೆ ಹ್ಯಸಕೃದುಪಜನೋದನ್ವತಿತ್ರಾಸನೆ ಮೇ. ಯತ್ ಪಾದಾವಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ಶ್ರುತಿಶಮ ವಿನಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಗ್ರ್ಯಾಹ್ಯಮೋಘ ತತ್ಪಾದೌ ಪಾವನೀಯೌ ಭವಭಯ ವಿನುದೌ ಸರ್ವಭಾವೈರ್ನತೋಸ್ಮಿ. ತತ್ಪಾದೌ ಪಾವನೀಯೌ ಭವಭಯ ವಿನುದೌ ಸರ್ವಭಾವೈರ್ನತೋಸ್ಮಿ. ಏತೆ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯವರೇಣ್ಯ ಪದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ ಪೂಜ್ಯಪಾದ ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರ ಭಗವತಃ ಕೃತೌ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಕಾರಿಕಾ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗಃ ಸಮಾಪ್ತಃ. ಈಗ ಆ ವಿವೃತ್ತಿಕಾರ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಓಂ ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಭಿರ್ಭಜತಿ ನೋ ಕಂಚಿದ್ ವಿಶೇಷಂ ಕ್ವಚಿತ್. ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಷು ಸ್ಫುರತಿ ಯಃ ಸಂಸಾಪ್ಯ ಸರ್ವಂ ಸ್ವಯಂ. ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಭಿರ್ವ್ಯವಹೃತೋ ಯೋ ಮೂಢದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಜನೈ. ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಪಂಕವಿಧುರಂ ನಾರಾಯಣಂ ತಂ ಭಜೆ ಅಂತ. ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ
ಸುಷುಪ್ತಿಭಿರ್ಭಜತಿ ನೋ ಕಂಚಿದ್ ವಿಶೇಷಂ ಕ್ವಚಿತ್ ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಷು ಸ್ಫುರತಿ ಯಃ ಸಂವ್ಯಾಪ್ಯ ಸರ್ವಂ ಸ್ವಯಂ ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಭಿರ್ವ್ಯವಹೃತೋ ಯೋ ಮೂಢದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಜನೈಃ ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಪಂಕವಿಧುರಂ ನಾರಾಯಣಂ ತಂ ಭಜೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ. ಈ ಮಾಂಡೂಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಕೇವಲವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ. ಹೌದಾನೆ? ಈ ಕೇವಲವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ ಹೇಗಿದೆ? ಅದು ನಾಂತ ಪ್ರಜ್ಞಂ ನ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞಂ ನೋ ಭಯತ ಪ್ರಜ್ಞಂ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ, ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾನೆ? ಇಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಲುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತತ್ವವನ್ನ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಕೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕನ್ನ. ಯಾಕೆ? ಆ ಭೂಮಿಕೆಗೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೈವಲ್ಯ, ಅದೇ ಮುಕ್ತಿ. ಆದರೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ತತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಭೂಮಿಕೆಗೆ ತರಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೂ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಂಡೂಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವದಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಪರಿಚಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು? ಆಬಾಲ ಗೋಪಾಲರಾದಿಯಾಗಿ. ಹೌದಾನೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇಂತಹ ಈ ಜಾಗೃತ್ತು, ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಷುಪ್ತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆ ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಈ ಆಗಮದ ಒಂದು ಹಂಗಾಗಲಿ, ತರ್ಕ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಶುಷ್ಕ ತರ್ಕದ ಹಂಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವಸ್ಥೆ ಇದು. ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರವರು ಈ ಮೂರರ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ನೋಡೋಣ. ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಭಿರ್ಭಜತಿ ನೋ ಕಂಚಿತ್ ವಿಶೇಷಂ ಕ್ವಚಿತ್. ಈಗ ಜಾಗೃತ್, ಸ್ವಪ್ನ ಮತ್ತು ಸುಷುಪ್ತಿ ಈ ಮೂರೂ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರಿಗಾಗತ್ತೆ? ನಮಗಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನಾಗಿದೆ? ಮೂರೂ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಚಿತ್ ವಿಶೇಷಂ ನೋ ಭಜತಿ ಕ್ವಚಿತ್. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ಈಗ ತರ ನೋಡೋದವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಅಲಾತ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಸಮಾನ ಸನ್ ಉಭೌ ಲೋಕಾವನು ಸಂಚರತಿ ಧ್ಯಾಯತೇವ ಲೇಲಾಯತೇವ. ಅದು ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯ. ಸಮಾನ ಸನ್, ಸಮಾನವಾಗಿ, ಉಭೌ ಲೋಕವು, ಎರಡು ಲೋಕಗಳು ಅಂದ್ರೇನೋ, ಎರಡು
ಒಂದು ದರ್ಶನಾವಸ್ಥೆಯ ಲೋಕ, ಒಂದು ಅದರ್ಶನಾವಸ್ಥೆಯ ಲೋಕ. 3 ಅವಸ್ಥೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 3 ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು 2ರಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಓದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು. ಜಾಗೃತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನವನ ದರ್ಶನಾವಸ್ಥೆ ಅಂತಲೂ, ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನ ಅದರ್ಶನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತಲೂ ಕರೆದು, ಈ 2 ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಾಗೃತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ತತ್ವವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು 3 ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆಯೋ, ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು. ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ್ರಿಂದ ಏನು, ಅದರ ಯಾವ ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಜಾಗೃತಿನ ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಪ್ನದ ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಷುಪ್ತಿ ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹೀಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಷು ಸ್ಫುರತಿಯ ಸಂವಾಪ್ಯ ಸರ್ವಂ ಸ್ವಯಂ. ಈ ಜಾಗೃತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂವ್ಯಾಪ್ಯ, ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯಾಪ್ಯ, ಅದೇನು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೋರೋದಿಲ್ಲ, ಬೀಜ ರೂಪದಿಂದ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡೋದವಲ್ಲ, ಬೀಜ ರೂಪದಿಂದ ಯಾವುದು ಇದೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೊರತೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಾರಣವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ತೋರಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊಲದ ಕೊಂಬು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗೆ ಇದೇನು, ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗಿದೆ, ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಯಾತರಿಂದ, ಏನದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಯಾವುದು ಹೊದಿಗೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುಬರ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಸ್ವಯಂ, ಯಾವುದು ತಾನೇ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಈ 3 ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಭಿರ್ ವ್ಯವಹೃತೋ ಯೋ ಮೂಢದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಜನೈಹಿ. ಮತ್ತೆ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಜನಗಳಿಂದ ಮೂಢದೃಷ್ಟ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನವಶಾತ್ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅಜ್ಞಾನವಶಾತ್, ಮೋಹವಶಾತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಜಾಗೃತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಗೃತಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪದಗಳಿಂದ, ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದರೆ, ತ್ರಿಪುಟಿ ಸಹಿತವಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೆ. ಏನು, ತ್ರಿಪುಟಿ ಸಹಿತವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಏನೇನು ವ್ಯವಹಾರ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ದರ್ಶನಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆಯೋ, ಆ ದರ್ಶನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಕೂಡ ತ್ರಿಪುಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ತ್ರಿಪುಟಿ? ಪ್ರಮಾತೃ, ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರಮೇಯ. ಹೌದಾನೆ? ಪ್ರಮಾತೃ ನಾನು, ಪ್ರಮೇಯ ಯಾವುದು, ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತು ಅರಿಯಲ್ಪಡಬೇಕೋ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕೋ ಅದು ಕರ್ಮ, ಅದು ಪ್ರಮೇಯ. ಮತ್ತು ಈ ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರಮಾತೃ, ಪ್ರಮೇಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೂಢದೃಷ್ಟಿಯ ಜನ, ಅಂದರೆ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು, ವ್ಯವಹಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ತ್ರಿಪುಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ತ್ರಿಪುಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಯಾಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ
ದರ್ಶನಾವಸ್ಥೆ ದರ್ಶನಾವಸ್ಥೆಲ್ಲ ತೋರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ್ಶನಾವಸ್ಥೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಜ ರೂಪ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಢದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಈ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮೂಢದೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಗಮದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಆ? ಮನಸ್ಸೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಹೋ ಈ ಒಂದು ಮೂಢದೃಷ್ಟಿ ಮೋಹದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಆಗಮಕ್ಕೂ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅನುಮಾನ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಸುಷುಪ್ತಿಗೆ ಜಾರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅವಿದ್ಯಾವಶನಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನೋ, ಅವಿದ್ಯಾವಶದಿಂದ ಏನೇ ಆಗಿದ್ದನೋ ಅದೇ ಸುಷುಪ್ತಿಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ನೋ ಅದೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಎದ್ದ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ಅಷ್ಟೆ. ಅದು ಅನುಮಾನ. ಯಾಕೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅದೇ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಿಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಆ ತ್ರಿಪುಟಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದೇ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದು ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಕರಣ. ಹೀಗೆ ಮೂಢದೃಷ್ಟಿಯ ಜನ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಸಾಕ್ಷಿಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇದಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಯಾರವನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವನೇ ಈ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ. ಅದೇ ಯಾವುದದು, ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಪಂಕ ವಿಧುರಂ. ಜಾಗೃತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಪಂಕ ಕೆಸರಿನಿಂದ, ವಿಧುರಂ ದೂರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಇದು ಯಾವುದರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕೆಸರಿನ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನಿರ್ಮಲ. ಇಂತಹ ಯಾರವನು ನಾರಾಯಣಂ ತಂಭಜೆ, ಇಂತಹ ನಾರಾಯಣನನ್ನ ನಾನು ಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರು, ಹೇಗೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಈ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯಾಂತ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಮಪಿಜನಿ ಯೋಗಂ ಪ್ರಾಪದೈಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗಾತ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರವರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯ ಪದದಿಂದ ಹೇಳಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಆ ನಾರಾಯಣನನ್ನ ನಾನು ಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಧೇಯಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರವರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರವರ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದು. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರವರಿಗೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆದರು. ವಿವೃತ್ತಿ ನಾವು ಇದರ ತನಕ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡದ್ದೇನು, ವಿವೃತ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗ್ರಂಥ, ಇದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲ.
ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ. ಸ್ವಾಮಿಪಾದರ ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ತು, ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಚಾರ ಸರಣಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಸರಣಿ, ವಿಚಾರ ಸರಣಿ, ಇದೆಲ್ಲದರ ದ್ಯೋತಕವೇ ಈ ವಿವೃತಿ. ಅದು ನಾವು ಇದುವರ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಇಂತಹ ವಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಾಮಿಪಾದವರು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೆದೇ ಇದ್ನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ್ಯಾ, ಅಥವಾ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರ್ಯಾ, ಅದನ್ನ ಅವರು ಬಾಯಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಎರಡನೇದು, ಮಾಂಡೂಕ್ಯೆ ಸಂಗ್ರಹೀತಂ ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಭವಂ ಗೌಡಪಾದೀಯಕೇಪಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಸ್ವೀಯ ಭಾಷ್ಯೆ ತದಪಿ ಚ ಬಹುಭಿರ್ವ್ಯಾಕೃತಂ ಸ್ವಸ್ವದೃಷ್ಟ್ಯಾ ದೃಷ್ಟ್ವೈತತ್ತತ್ವಬೋಧಂ ಪುನರಪಿ ವಿಮಲೀಕರ್ತು ಕಾಮಃ ಕೃಪಾಲುಃ ಯಃ ಕೃತ್ವಾ ಲೇಖಕಂ ಮಾಂ ವ್ಯತನುತ ವಿವೃತಿಂ ಶಂಕರಂ ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಲುರ್ ಯಹ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳದೆ ಓದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೃಪಾಲು ಯಃ ಕೃತ್ವ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನ ಛಂದಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೋಣ. ಮಾಂಡೂಕ್ಯೆ ಸಂಗ್ರಹೀತಂ ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಭವಂ ಗೌಡಪಾದೀಯಕೇಪಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಸ್ವೀಯ ಭಾಷ್ಯೆ ತದಪಿ ಚ ಬಹುಭಿರ್ವ್ಯಾಕೃತಂ ಸ್ವಸ್ವದೃಷ್ಟ್ಯಾ ದೃಷ್ಟ್ವೈತತ್ತತ್ವಬೋಧಂ ಪುನರಪಿ ವಿಮಲೀಕರ್ತು ಕಾಮಃ ಕೃಪಾಲುಃ ಯಃ ಕೃತ್ವಾ ಲೇಖಕಂ ಮಾಂ ವ್ಯತನುತ ವಿವೃತಿಂ ಶಂಕರಂ ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಈ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಅದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರಂತೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಪರಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಕ್ಕಾಯಿತು, ನಾರಾಯಣ ತತ್ವಕ್ಕಾಯಿತು. ನಾರಾಯಣ ತತ್ವ ಆದಮೇಲಿಂದ ಈ ತತ್ವ ಯಾವುದದು? ಅದೇ ಶಂಕರ ತತ್ವ, ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಏನು. ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಅನುಸರಿಸಿದ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು? ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರೇ ಅವರ ಜೀವನ, ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರೇ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅವರ ಒಂದು ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ, ಅಂತಃಕರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು? ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರೇ. ಇದನ್ನ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧರ ವೃತ್ತ. ಶ್ರದ್ಧರ ವೃತ್ತ 21 ಅಕ್ಷರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೃತ್ತ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ. ಇದು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ತಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರುಗಳಾದ ಗೌಡಪಾದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧರಾವೃತ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ವೈಶಾಖ ವೇದ ಕ್ಷುಭಿತ ಜಲನಿಧೇರ್ವೇದನಾಂನೋಂತರಸ್ಥಂ. ಇದು ಶ್ರದ್ಧರಾವೃತ್ತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರವರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶಂಕರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇ ವೃತ್ತವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ತಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೃತ್ತವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದರೋ, ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೋ, ಅದೇ ವೃತ್ತವನ್ನು ಇವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದು ಸೃಗ್ಧರಾವೃತ್ತ. ನೋಡೋಣ, ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಮಾಂಡೂಕ್ಯೆ ಸಂಗ್ರಹೀತಂ ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಭವಂ. ಈ ಒಂದು ಈ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸಂಗ್ರಹೀತಂ, ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಕೇವಲ 12 ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಉಪನಿಷತ್ತು. ದಶೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ 6 ಮಂತ್ರದ್ದು ಜಾಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತು, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದು ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷದಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಯಿತು? ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಗೌಡಪಾದರವರು, ಅಯ್ಯೋ, ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ತತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದು ತುಂಬ ಸಂಗ್ರಹ ರೂಪದಿಂದ ಇದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಂಗ್ರಹೀತಂ ಗೌಡಪಾದೀಯಕೇಪಿ ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಭವಂ. ಓಹೋ, ಇದರ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋಕದ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಇದೆ, ವಿಭವ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌಡಪಾದರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕಾರಿಕೆಗಳು ಯಾವುದದು? ಮಾಂಡೂಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಗ್ರಹ ರೂಪದಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತೋ, ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತೋ, ಅದನ್ನೇ ಗೌಡಪಾದರು ವಿವರವಾಗಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಏನು? ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಆ ಒಂದು ಗೌಡಪಾದ ಕಾರಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಒಂದು ವಿಭವ, ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಯಿತು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಸ್ವೀಯ ಭಾಷ್ಯೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ. ಈ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆ ಗೌಡಪಾದರ ಕಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪವಾಗಿ, ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ವಿವರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು. ಪದಚ್ಛೇದ ಪದಾರ್ಥೋಕ್ತಿ ವಿಗ್ರಹೋ ವಾಕ್ಯಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಪದಚ್ಛೇದ, ಪದಾರ್ಥೋಕ್ತಿ, ವಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಗೌಡಪಾದ ಕಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಸ್ವೀಯ ಭಾಷೆ. ನೋಡಿದ್ರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು? ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಸಂಗ್ರಹೀತಂ ಗೌಡಪಾದೀಯಕೆ, ಅಂದರೆ ಗೌಡಪಾದೀಯ ಕಾರಿಕಾಯಾಮ್ ಇದೇನಿದು? ಆ ತತ್ವಂ ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಭವಂ, ಅದನ್ನು ಗೌಡಪಾದರು ವಿವರವಾಗಿ ಕಾರಿಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದೂ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಆ ಕಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರು. ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು? ತದಪಿಚ ಬಹುಭಿರ್ವ್ಯಾಕೃತಂ ಸ್ವಸ್ವದೃಷ್ಟ್ಯ. ಆ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೇನಾಯಿತು? ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು
ಬಹಳ ಜನಗಳು ಬಹುಭಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ವದ್ಭಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಹುಭಿ ವಿದ್ವದ್ಭಿ ಬಹಳ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳಿಂದ ಸ್ವಸ್ವದೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯಾಕೃತಂ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಉಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರವರ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ತೋಚುತ್ತೋ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಬಹುಬಿರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಇದನ್ನ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಶರೀರಸ್ಥರಾಗಿರ್ಲಿವಲ್ಲ, ನೋಡಿದರು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಮಾಂಡೂಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರುಗಳಾದ ಗೌಡಪಾದರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ 4 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಹೇಳಿ ಮಾತಿದು, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಕಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ನನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಾನು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅನ್ಯಥಾ ಅರ್ಥವಾಗೋಯ್ತು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಏನಾಯಿತು? ಗೌಡಪಾದಿಯ ಕಾರಿಕೆ ಅನ್ಯಥಾ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಏನಾಯಿತು? ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಅರ್ಥವೇ ಅನ್ಯಥಾ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು, ದುರ್ಗತಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಗುರಿ ಏನೋ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ದೃಷ್ಟ್ವೈತತ್ ತತ್ವಬೋ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಏತದ್ ದೃಷ್ಟ ನೋಡಿದರು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಓಹೋ, ಇದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ನಾನು ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಷ್ಟ್ವೈತ ತತ್ವಬೋಧಂ, ಈ ತತ್ವಬೋಧ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪುನರಪಿ ವಿಮಲೀಕರ್ತು ಕಾಮಃ. ಓಹೋ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಪುನಃ ವಿಮಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಮಲೀಕರಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಯಾರು? ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರರು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಕೃಪಾಲು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮುಮುಕ್ಷು ಜನಗಳು ಉದ್ಧಾರವಾಗಲಿ. ಈ ಅನ್ಯಥಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅನ್ಯಥಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗುರಿ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅನ್ಯಥಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಪಾಲುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರುಣ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರು ಯಾರು ಮಾಂ ಲೇಖಕಂ ಕೃತ್ವ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿಪಾದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಓಹೋ, ನನಗೆ ಈಗ ಅವಯವ ಇಲ್ಲ, ಶರೀರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಹೌದು ತಾನೆ? ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು? ಅವಯವ ಇರಬೇಕು, ದ್ವೈತ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಸ್ವಾಮಿಪಾದರು. ನಾನು ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದೆ. ಆಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು, ಓಹೋ, ಯಾರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ಯಾರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿರೋದು, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು, ಅವರೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಬೇಕಲ್ಲ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಕೈ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತರೋದು
ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಇವರು ಲೇಖಕಂ ಮಾಂ, ಅವರದ್ದೇ ಬುದ್ಧಿ, ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರೇ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅವರೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓ, ಈ ದುರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು, ಅನ್ಯಥಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಲಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ಅವರೇ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನನ್ನು ಲೇಖಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನೋಡಿ, ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ನನ್ನನ್ನು ಲೇಖಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ಯಾರಿಂದ ಬಂದದ್ದು? ವ್ಯಾಸರಿಂದ. ಆದರೆ ಬರೆದದ್ದು ಯಾರು? ಬರೆದದ್ದು ಗಣಪತಿ. ಗಣಪತಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಅವನು ಎಲ್ಲ ಬರೆದ, ಅವನಷ್ಟೇ. ಗಣಪತಿ ಹೇಗೆ ಬರೆದ? ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅದನ್ನೇ ನನ್ನನ್ನು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಲೇಖಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ವಿವೃತಿಂ ವ್ಯತನುತ. ಈ ಒಂದು ಅನ್ಯಥಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಕಾರಿಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಒಂದು ವಿವೃತಿಯನ್ನು ಅವರು ಬರೆದರು. ಯಾರು? ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು. ಬರೆಯಿಸಿದ್ದು ಯಾರಿಂದ? ಕೈ ನನ್ನಿಂದ. ನಾನೇನೋದು? ನಾನು ಕೇವಲ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಲೇಖಣಿ ಅಷ್ಟೆ. ಬರೆದಿದ್ದು ಯಾರು? ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರೇ ವಿವೃತಿ ಬರೆದದ್ದು, ನಾನಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು? ನಾನು ಲೇಖಣಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೆ. ಕೃತ್ವಾ ಲೇಖಕಂ ಮಾಂ ವ್ಯತನುತ ವಿವೃತಿಂ. ಈ ವಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಲೇಖಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬರೆದರು. ಇಂತಹ ಶಂಕರಂ ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಇಂತಹ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶರಣು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರಕ್ವೀಭಾವದಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು, ಈ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರನ್ನು ಹೀಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ತಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಯಸ್ತಂ ಪೂಜ್ಯಾಭಿಪೂಜ್ಯಂ ಪರಮ ಗುರುಮಮುಂ ಪಾದಪಾತೈರ್ನತೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ, ಆ ಶ್ರದ್ಧರಾ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಪಾದರು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಈ ಒಂದು ಇದು ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ